चलो गुड मॉर्निंग। गए वखते आप स्वाध्याय 1.4 एना 8 एक्जाम्पल करेला। हवे 9मो एक्जाम्पल एमां तमने कह्युं के सम्य संख्याओना घन क्यू पर द्विक्रिया स्टार नीचे प्रमाणे व्याख्यायित छे। एमां 6 एक्जाम्पल आपेला है। तो आमांथी कई द्विक्रियाओ समक्रमी है अने कई द्विक्रियाओ जे छे ए जूथना नियमनुं पालन करे छे ते शोधवानुं छे। बीजुं एक्जाम्पल नंबर 10 जे छे एमां उपरनो ज छे एक्जाम्पल के ऊपर आपेल पैकी कई द्विक्रियाओ माटे तटस्थ घटक प्राप्त थाय छे। एटले आ एक्जाम्पल नंबर 10 छे ने ए पण 9मां मां आई जशे। एटले आपणे 3 वस्तु शोधवानी रहेशे, एक समक्रमी बताववानुं, बीजुं जूथना नियमनुं अने त्रीजुं द्विक्रियाओ। एना माटे तटस्थ घटक आपणे शोधवानो छे। एटले 9 અને 10 एक्जाम्पल एकी साथे ज आवशे। आपणे एमां स्टार जे छे एक क्यू क्रॉस क्यू टेन्स टू क्यू आपेली है। एमां पहलो नंबर लईए आपणे ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। आ जे छे ए पहला तो समक्रमी छे के नहीं, तो ये माइनस है। माइनस होय बाद बाकी ए कदी समक्रमी होय नहीं, कारण 5 - 4 करो 4 - 5 करो तो बंनेना जवाब सरखा आवता नथी। एटले उदाहरण लईने आपणे करी नाखीए। जूथना नियमनुं पण पालन करे नहीं, ए पण उदाहरण लईशुं। तो पहला आपणे लईए समक्रमी माटे 2 स्टार 3 लई लईए। तो 2 - 3 बराबर -1 અને 3 સ્ટાર 2 બરાબર 3 - 2 બરાબર 1। તેથી 2 સ્ટાર 3 નોટ ઇક્વલ ટુ 3 સ્ટાર 2। તેથી સ્ટાર સમક્રમી નથી, એટલે સમક્રમી થશે નહીં। ચલો બીજું જૂથના નિયમનું પાલન કરે છે, તો જૂથનો નિયમ तो एना माटे आपणे लईए 2 स्टार 3 स्टार 4। हवे जो 2 स्टार 3 तो ये आई गयुं छे, लखवुं होय तो लखाय, अथवा तो 2 - 3 स्टार 4 एटले -1 स्टार 4। तो आ बंनेनी शुं करवानी छे बादबाकी, एटले -1 - 4 एटले -5। अने बीजो 2 स्टार 3 स्टार 4 केटला आवे छे, तो 2 स्टार 3 - 4 एटले 2 स्टार -1। चलो आमांथी आ बाद करवानुं छे, एटले 2 + 1 थई जशे, एटले केटला आवशे 3। कारण के आमांथी आपणे बाद करीए छीए, एटले माइनस शुं थई जशे प्लस, एटले बंनेना जवाब सरखा आवता नथी। तेथी 2 स्टार 3 स्टार 4 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4। तेथी जूथना नियमनुं पालन थतुं नथी। हवे तटस्थ घटक, तटस्थ घटक। हवे तटस्थ घटक में आपणे शुं करीए, तो धारी नाखीए के धारो के तटस्थ घटक ई है। आनो अर्थ शू थाय, तो ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए आवुं थाय। हवे आ बंने आपणे लईए। हवे ए स्टार ई बराबर ए, आनो अर्थ शू थाय, तो ए - ई बराबर ए। बराबर आ जे छे ए आपणे सूत्र प्रमाणे ए - ई थाय। ई पेल बदली जाओ, ए आ बदलाव एटले 0 बराबर ई थशे। एटले आपणे जे तटस्थ घटक आव्यो ए कयो आव्यो 0। हवे आ 0 छे, आनुं समाधान करे छे। वળી ई स्टार ए बराबर ई नी जग्याए आपणे 0 मूकीए, तो 0 - स्टार ए। तो आमांथी आ बाद करो तो 0 - ए एटले केटला आवशे -a, नॉट इक्वल टू -a।
આપણે જે માઇનસ એ આવે છે, આ લઈએ તો માઇનસ એ આવે છે અને આ લઈએ તો પ્લસ એ આવે છે, સોરી 0 આવે છે, એટલે આ જે છે 0 એ તટસ્થ ઘટક નથી. તેથી 0 તટસ્થ ઘટક નથી, એટલે તેથી તટસ્થ ઘટક નું અસ્તિત્વ નથી, એટલે આપણને તટસ્થ ઘટક મળે નહીં. એટલે અહીંયા શું કરવાનું, તટસ્થ ઘટક શોધવા માટે પહેલા આ લઈ લેવાનું, એના ઉપરથી ઈ શોધવાનો અને આમાં તમારે મૂકવાનો ઈની જગ્યાએ, અને જો એ આવતો હોય તો એ તટસ્થ ઘટક કહેવાય, નહીંતર તટસ્થ ઘટક કહી શકાય નહીં. એટલે 9મો અને 10મો બંને આવી ગયા. આ જે છે 10મામાં આવશે, પરંતુ બંને આપણે સાથે જ લઈ લઈએ છે. હવે બીજો જે છે વર્ગોનો સરવાળો. a સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર, વર્ગોનો સરવાળો. તો અહીંયા તમારે સમક્રમી છે કે નહીં, તો વર્ગોનો સરવાળો કરો અને પ્લસ હોય તો સરવાળામાં તો આપણે શું થાય, તો ક્રમના નિયમનું પાલન થાય છે. 3નો વર્ગ કરો પ્લસ 4નો વર્ગ કરો કે 4નો વર્ગ પ્લસ 3નો વર્ગ કરો, બંનેના જવાબ કેવા આવે, સરખા. એટલે સમક્રમી માટે સરખું થશે અહીંયા. એટલે અહીંયા લખીએ આપણે a સ્ટાર બી બરાબર a સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર છે. તો અહીંયા બી સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર લખી શકાય, આગળ પાછળ લખો કંઈ ફરક પડતો નથી. આ શું છે, બી સ્ટાર એ, તેથી a સ્ટાર બી બરાબર બી સ્ટાર એ, તેથી સ્ટાર સમક્રમી છે. સ્ટાર કેવી થશે, સમક્રમી. ચલો, જૂથના નિયમનું પાલન કરે છે અહીંયા, તો એના માટે આપણે ઉદાહરણ લઈએ પહેલા. તો ઉદાહરણમાં 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4 લઈએ, તો 2નો વર્ગ પ્લસ 3નો વર્ગ સ્ટાર 4, 2નો વર્ગ 4, 3નો વર્ગ 9, 9 ને 4 13 સ્ટાર 4. ચલો આનું કરીએ તો 13નો વર્ગ પ્લસ 4નો વર્ગ, 13નો વર્ગ 169, 4નો વર્ગ 16, એટલે 5, 6 ને 1 7 ને 1 8 અને 1 100 ને કેટલા આવશે, 85. અને આની કિંમત કેટલી આવે છે, હવે 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4 બરાબર 2 સ્ટાર 3નો વર્ગ પ્લસ 4નો વર્ગ, એટલે 2 સ્ટાર 3નો વર્ગ 9, 4નો વર્ગ 16, 16 ને 9 25, એટલે 2નો વર્ગ પ્લસ 25નો વર્ગ, 2નો વર્ગ 4, 625, એટલે 629 આવે છે. અહીંયા તમારે 185 આવે છે, અહીંયા 625 આવે છે. તેથી 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4 નોટ ઇક્વલ ટુ 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4. તેથી સ્ટાર જૂથના નિયમનું પાલન કરતું નથી, એટલે અહીંયા તમારે જૂથના નિયમનું પાલન થશે નહીં. હવે તટસ્થ ઘટક. તો તટસ્થ ઘટકમાં આપણે ધારી નાખીએ કે ધારો કે તટસ્થ ઘટક ઈ છે. તટસ્થ ઘટક કેટલો છે, ઈ. તેથી એ સ્ટાર ઈ બરાબર એ બરાબર ઈ સ્ટાર એ. હવે એ સ્ટાર ઈ બરાબર એ લઈ લઈએ. ચલો, એ સ્ટાર ઈ એટલે શું, તો બંનેના વર્ગોનો સરવાળો, એટલે કે એ સ્ક્વેર પ્લસ ઈ સ્ક્વેર બરાબર એ, એટલે ઈ સ્ક્વેર બરાબર
ए माइनस ए स्क्वेर थशे एटले ई बराबर वर्गमूल में ए माइनस ए स्क्वेर बराबर। हवे आ जे छे ई नी किंमत ए शक्य ज नथी आम तो खरेखर, कारण के अहीं आपणे ई नी कोई पण किंमत लईए, दाखला तरीके ए नी किंमत लईए आपणे 5, तो 5 माइनस 5 नो वर्ग एटले माइनस किंमत आवशे। केवी आवशे? माइनस। अने ए जे माइनस किंमत आवशे एनुं वर्गमूल निकळे नहीं, एटले आपणे तटस्थ घटक मळशे नहीं। छतां पण आपणे लई लईए हवे अहीं आपणे जोईए केटलुं थाय छे। हवे ई स्टार ए बराबर ए सॉरी ई स्टार ए बराबर केटला थाय छे? तो आना बराबर पण आपणे केटला आववा जोईए? आ आववा जोईए। चलो ई स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर एनी जग्याए आपणे केटला लख्या? ई स्क्वेर नी जग्याए ए माइनस ए स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर एटले ए थई जशे। ई स्टार ए बराबर पण शुं आवे छे? ए। तेथी ई बराबर प्लस और माइनस वर्गमूल में ए माइनस ए स्क्वेर आवशे। जोईए आनो तटस्थ घटक मळे छे के नहीं। ए स्टार ई बराबर अपने ए है तो ए स्क्वेर प्लस ई स्क्वेर बराबर ए एटले ई स्क्वेर बराबर ए माइनस ए स्क्वेर। हवे ई स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर ई स्क्वेर एटले ए माइनस ए स्क्वेर थई जाय छे। परंतु अहींया आ रीते थई जाए तो छे, परंतु अहीं आपणे दरेक किंमत माटे अहींया ज लखी देवानुं। आ जे छे ने किंमत ए ऋण पण होई शके, कारण ए बराबर दाखला तरीके आपणे 5 लईए तो 5 माइनस 5 नो वर्ग एटले केटला थाय? तो 25। 25 मांथी 5 काढो तो माइनस 20 आवशे। अने कोई पण संख्यानो वर्ग करीए तो ए माइनस आवे नहीं। जे अहींया लखी नाखवानुं जे आ जे छे ए 0 करता नाना आवशे, कारण के एनी किंमत आपणे शामांथी लेवानी छे? क्यू मांथी, बराबर। एटले बधी किंमतो माटे आ साचुं नथी। एटले ई 12 काढो तो 1 माइनस ए ई स्क्वेर बराबर। अने आ जे छे एनी किंमत तमे 1 करता नानी लईए आपणे तो आ माइनस सॉरी प्लस में आवशे, पण 1 करता मोटी लईशुं एटले आ जे छे 0 करता नाना आवशे, कारण अहींया ए 1 करता मोटा। तेथी ई शक्य नथी। लखी नाखवानुं ई शक्य नथी, कारण के अहींया तमारे एनी किंमत 1 करता आपणे ज्यारे मोटी लईए त्यारे आ माइनस में किंमत आवशे, अने माइनस में किंमत आवे तो ई स्क्वेर शक्य ज नथी, कारण के माइनस कोईनो पर कोई पण संख्या लईए तो एनो वर्ग करीए तो माइनस आवे नहीं। एटले ई अहींया लखी नाखवानुं खाली ई शक्य नथी। एटले आ बीजो एक्जाम्पल हतो।
એટલે આમાં સમક્રમી છે પણ જૂથના નિયમનું પાલન થતું નથી. ત્રણ નંબર, A સ્ટાર B બરાબર A પ્લસ AB. A પ્લસ AB. તો અહીંયા તમારે પહેલાં તો સમક્રમી માટે તો સમક્રમી નહીં થાય, કારણ કે A પ્લસ B હોય તો થાય, પરંતુ A પ્લસ A અને B નો ગુણાકાર છે પછી બંને સંખ્યાનો, એટલે સમક્રમી થશે નહીં. તો એ ઉદાહરણ લઈ લઈએ. 2 સ્ટાર 3 બરાબર 2 પ્લસ આ બંનેનો ગુણાકાર એટલે 2 ક્રોસ 3 એટલે કેટલા આવશે? 3 દુ 6, 7 અને 8. અને 3 સ્ટાર 2 કરીએ તો 3 પ્લસ આ બંનેનો ગુણાકાર 3 ક્રોસ 2 એટલે કેટલા આવશે? ત્યાં 9. તેથી 2 સ્ટાર 3 નોટ ઇક્વલ ટુ 3 સ્ટાર 2. તેથી સમક્રમી નથી. સ્ટાર સમક્રમી નથી. એના પછી જૂથનો નિયમ. તો જૂથના નિયમનું પાલન થાય છે કે નહીં, તો એના માટે પણ આપણે ઉદાહરણ જ લઈએ. 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4. તો 2 સ્ટાર 3 એટલે આપણને મળે એ ડાયરેક્ટ લખી દઈએ 8 સ્ટાર 4. એટલે અહીંયા તમારે 8 પ્લસ 8 ગુણ્યા 4 32, 32 ને 8 કેટલા થાય? 40. હવે 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4. તો 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4 એટલે કેટલા? તો 3 પ્લસ 3 ગુણ્યા 4 એટલે 2 સ્ટાર 3 12, 13, 14 અને 15 એટલે 2 પ્લસ 2 ગુણ્યા 15 તો 15 દુ 30, 31 અને 32. આ કઈ રીતે આવે? તો આ સૂત્ર જે છે એ પ્રમાણે આપણે કરીએ. અહીંયા જે સંખ્યા હોય એમાં પહેલી સંખ્યા અને પછી એનો ગુણાકાર. તો આ બંનેના જવાબ સરખા આવતા નથી. તેથી 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4 નોટ ઇક્વલ ટુ 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4. તેથી સ્ટાર જૂથના નિયમનું પાલન કરતું નથી. અહીંયા આપણે જૂથના નિયમનું પાલન થતું નથી. હવે સમક્રમી, પછી જૂથનો નિયમ, તટસ્થ ઘટક. તટસ્થ ઘટક. હવે તટસ્થ ઘટક ક્યારે મળે? હંમેશા ખાસ ધ્યાન રાખજો કે સમક્રમી અને જૂથના નિયમનું પાલન કરતું હોય ત્યારે તમારે તટસ્થ ઘટક ખાસ મળે. એના સિવાય જો પાલન ના થતું હોય ને તો મળતું નથી. અહીંયા મળશે નહીં આપણને, પણ અહીંયા આપણે ધારી નાખીએ કે ધારો કે તટસ્થ ઘટક ઈ છે. તેથી એ સ્ટાર ઈ બરાબર ઈ સ્ટાર એ. હવે પહેલું લઈએ આપણે એ સ્ટાર ઈ બરાબર એ. આના ઉપરથી ચલો એ સ્ટાર ઈ એટલે પહેલાં એ આવશે પ્લસ એ ઈ બરાબર એ. એટલે આ જે છે એ નીકળી જશે એટલે એ ઈ બરાબર 0. એટલે ઈ બરાબર શું આવશે? 0. હવે અહીંયા આપણે 0 લઈએ તો હવે ઈ સ્ટાર એ બરાબર 0 સ્ટાર એ. એટલે અહીંયા શું થશે? તો 0 પ્લસ આ બંનેનો ગુણાકાર એટલે 0 જ થઈ જાય બરાબર 0. એટલે અહીંયા તમારે એ આવતો નથી, નોટ ઇક્વલ ટુ એ. તેથી ઈ બરાબર 0 તટસ્થ ઘટક નથી. તેથી તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ નથી.
અહીંયા પણ તટસ્થ ઘટક આપણને મળે નહીં. એટલે પહેલાં આ લઈ લેવાનું આટલું, એના ઉપરથી આપણે ઈ શોધવાનો અને પછી આમાં કિંમતો મૂકવાની આપણે ઈની, અને પછી જો જવાબ તમારે એ આવતો હોય તો તટસ્થ ઘટક થાય, નહીંતર થાય નહીં. એટલે ત્રીજો એક્ઝામ્પલ આ રીતે આપણે કરી શકીએ. एग्जाम्पल नंबर 4 एમાં a स्टार b बराबर a माइनस b एनो वर्ग. चार a स्टार b बराबर a माइनस b एनो वर्ग. तो आ जे छे एमां क्रम बदलवामां आवे पण तो जवाब बदलाता नथी, एटले समक्रमी थशे. तो ये लखवू हो तो आ रीते लखी शकाय a स्टार b बराबर a माइनस b एनो वर्ग. हवे आने उल्टाई नाखो b माइनस a एनो वर्ग करो तो पण बंनेना जवाब केवा आवे? सरखा. अहींया वर्ग छे એટલા માટે, એટલે અહીંયા b स्टार a थशे. आ તેથી स्टार समक्रमी છે. केवुं है? समक्रमी. હવે જૂથનો નિયમ લઈએ. એમાં ઉદાહરણ લઈ લઈએ આપણે 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4. તો 2 સ્ટાર 3 એટલે 2 માઇનસ 3 એનો વર્ગ સ્ટાર 4 એટલે માઇનસ 1નો વર્ગ એટલે એક જ આવશે 1 સ્ટાર 4. કારણ કે અહીંયા માઇનસ 1 થાય એનો વર્ગ કરો તો 1. હવે 1 માઇનસ 4 એનો વર્ગ એટલે કેટલો આવશે? 9. टू स्टार 3 स्टार 4 કેટલા થાય? તો 2 સ્ટાર 3 માઇનસ 4 એનો વર્ગ એટલે 2 સ્ટાર 1નો વર્ગ એટલે 1 જ આવશે. માઇનસ 1 થાય પણ એનો વર્ગ કરો તો 1 એટલે 2 માઇનસ 1 એનો વર્ગ એટલે કેટલા? 1. તેથી બંનેના જવાબ સરખા નથી. 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4 નોટ ઇક્વલ ટુ 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4. તેથી જૂથના નિયમનું પાલન થતું નથી. એટલે જૂથના નિયમનું પાલન થાય નહીં. બીજું તટસ્થ ઘટક. હવે તટસ્થ ઘટક આપણે શોધવો છે તો ધારી નાખીએ કે ધારો કે તટસ્થ ઘટક E છે. તેથી a સ્ટાર E બરાબર E સ્ટાર A. હવે પહેલાં આપણે લઈ લઈએ a સ્ટાર E બરાબર A. चलो a स्टार ई એટલે એનો શું કરવાનો છે? વર્ગ. એટલે કે a માઇનસ e એનો વર્ગ બરાબર a. આના ઉપરથી આપણે e શોધવાનો છે. આ વર્ગ છે આ બાર લઈ જઈએ તો અહીંયા શું થઈ જશે? વર્ગમૂળમાં a માઇનસ e. તો વર્ગમૂળમાં a. આમ તો બે કિંમતો આવશે પ્લસ ઓર માઇનસ. તેથી આ બદલાઈ દો તો e બરાબર કેટલા આવશે? તો a પ્લસ ઓર માઇનસ વર્ગમૂળમાં a. હવે જો અહીંયા ઈની આપણને બે કિંમતો મળે છે. ઈની કિંમતો કેટલી મળે છે? બે. એક a પ્લસ વર્ગમૂળમાં a અને a માઇનસ વર્ગમૂળ. અને હંમેશા તટસ્થ ઘટક જે હોય એ કેટલા હોય? એક જ હોય. એટલે અહીંયા પણ તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ નથી. અહીંયા લખી દઈએ આપણે અહીં
ઈની કિંમત તો 2 મળે છે, તેથી ઈનું અસ્તિત્વ નથી. એટલે અહીંયા તમારે અસ્તિત્વ થાય નહીં. કેમ? કારણ કે એની કિંમતો કેટલી મળે છે? 2. આગળનું એક્ઝામ્પલ જોયું તો એમાં પણ 2 કિંમતો આપણને મળતી હતી, એટલે એનું અસ્તિત્વ શક્ય નથી. કારણ કે કોઈ પણ પ્રક્રિયા હોય એમાં તમારે તટસ્થ ઘટક, દાખલા તરીકે ગુણાકાર હોય તો ગુણાકારમાં આપણે તટસ્થ ઘટક એક જ લઈએ છીએ, એના સિવાય બીજો તટસ્થ ઘટક અસ્તિત્વ ધરાવે જ નહીં. બરાબર? સરવાળો લઈએ તો એનો તટસ્થ ઘટક આપણે કયો લઈએ છીએ? 0. એના સિવાય બીજો એક કે અસ્તિત્વ ધરાવે નહીં. તો અહીંયા જે ક્રિયા છે આપણે, તો એના માટે પણ તટસ્થ ઘટક 1 હોવું જોઈએ. અહીંયા આપણને મળે છે કેટલા? 2. એટલે એનું અસ્તિત્વ નથી. पाँच नंबर A स्टार B बराबर AB भाग्या 4. AB भाग्या 4. चलो आनु आपणे शोधवू छे तो समक्रमी तो थई ज जाय. A स्टार B बराबर AB भाग्या 4 छे तो आने BA भाग्या 4 पण लखी शकाय, कई फरक पड़े नहीं. एटले B स्टार A थई गया, એટલે A સ્ટાર B બરાબર B સ્ટાર A, તેથી સ્ટાર સમક્રમી છે. જૂથનો નિયમ. હવે જૂથના નિયમમાં A સ્ટાર B સ્ટાર નિયમમાં આપણે ઉદાહરણ લઈ લઈએ. आम तो जूथनो नियमનું પાલન થઈ જ જશે. જો જૂથના નિયમમાં જો 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4 હોય તો આનો ગુણાકાર ભાગ્યા કેટલા? 4. એટલે 3 દુ 6 ભાગ્યા 4 ગુણ્યા 4. એટલે આનો ગુણાકાર એટલે 24 ભાગ્યા 4 ગુણ્યા 4. બરાબર? અને 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4 तो 2 स्टार आनो गुणाकार एटले 12 भाग्या 4 पाछो आनो गुणाकार भाग्या 4 गुण्या 4 એટલે બંનેના જવાબ કેવા આવે? સરખા જ આવે. એટલે જૂથના નિયમનું અહીંયા પાલન થશે. એટલે આપણે શું કરીએ? ઉદાહરણ નથી લેવું. A સ્ટાર B સ્ટાર C છે તો ચલો આનું આપણે લઈએ તો AB ભાગ્યા 4 સ્ટાર C આવશે. હવે આ બંનેનો ગુણાકાર એટલે AB ભાગ્યા 4 ઇન્ટુ C ભાગ્યા 4. એટલે આને આ રીતે લખી શકાય ABC ભાગ્યા 4 ગુણ્યા 4. હવે શું કરીશું? ધ્યાન રાખજો, અથવા તો આટલું રાખો તો પણ ચાલે. ABC ભાગ્યા 16. ABC ભાગ્યા 16. હવે A સ્ટાર B સ્ટાર C બરાબર કેટલા આવે? તો A સ્ટાર આનો ગુણાકાર કરીએ તો BC ભાગ્યા 4. હવે આ લઈએ સ્ટારમાં તો A BC ભાગ્યા 4 ભાગ્યા 4 એટલે ABC ભાગ્યા 4. બંનેના જવાબ કેવા આવે છે? સોરી, આ 4 અને આ 4 એટલે કેટલા થશે? 16. એટલે બંનેના જવાબ કેવા આવે છે? સરખા આવે છે. એટલે જૂથના નિયમનું પાલન થાય છે. आने नंबर आप कही दिए, आने नंबर 2.
1 અને 2 પરથી A સ્ટાર B સ્ટાર C બરાબર A સ્ટાર B સ્ટાર C. તેથી જૂથના નિયમનું પાલન થાય છે. એટલે અહીંયા તમારે જૂથના નિયમનું પાલન થશે. સમક્રમી પણ છે, જૂથના નિયમનું પાલન થાય છે તો તટસ્થ ઘટક ફરજિયાત મળે. હવે ત્રીજું લઈએ આપણે તટસ્થ ઘટક. ધારી નાખે કે ધારો કે તટસ્થ ઘટક E છે. તેથી A સ્ટાર E બરાબર A બરાબર E સ્ટાર A. તેથી હવે પહેલાં આપણે લઈ લઈએ A સ્ટાર E બરાબર A. આટલી વસ્તુ આપણે લઈ લઈએ. ચલો A સ્ટાર E એટલે કેટલા? તો AE ભાગ્યા 4 બરાબર A. બંનેનો ગુણાકાર ભાગ્યા 4 એટલે એ ઉડી જશે એટલે અહીંયા 1 આવશે. એટલે E બરાબર E અપોન 4 બરાબર 1. એટલે E બરાબર કેટલા થયા? 4. હવે તમારે અહીંયા જોઈએ કે એ આવે છે કે નહીં. હવે E સ્ટાર A બરાબર E એટલે કેટલા? તો 4 સ્ટાર A. એટલે આ બંનેનો ગુણાકાર ભાગ્યા 4 તો A. તેથી E બરાબર 4 તટસ્થ ઘટક છે. અહીંયા આપણને તટસ્થ ઘટક મળશે. એટલે તટસ્થ ઘટક આનો કેટલો છે? 4. જેમાં આપણે ગુણાકારનો તટસ્થ ઘટક એટલે કેટલો? 1. સરવાળાનો 4. તો આ જે ક્રિયા છે AB ભાગ્યા 4 એનો તટસ્થ ઘટક કેટલો છે? 4. કેમ તટસ્થ ઘટક 4 છે? તો આના સાથે કોઈ પણ સંખ્યાનો તમે ગુણાકાર કરો, આ રીતે ગુણાકાર સ્ટાર, તો જવાબ હંમેશા એના એ જ સંખ્યા આવે. દાખલા તરીકે 4 સ્ટાર 7 લઈ લો બરાબર, તો આનો જવાબ કેટલો આવશે? તો 7 જ આવશે. કેટલો આવે? 7. કઈ રીતે? તો આનો ગુણાકાર ભાગ્યા 4. આ પ્રક્રિયા છે આપણે બરાબર. એટલે આ કાઢી નાખો તો 7 જ આવે. 12 ગુણ્યા 4 લઈ લો, સ્ટાર 4 લઈ લો, તો 12 ગુણ્યા 4 ભાગ્યા 4 એટલે આ ઉડી જાય તો એના એ જ આવે કે નહીં? એટલે અહીંયા કોઈ પણ સંખ્યા લઈએ તો એના એ જ જવાબ આવે છે જો 4 સ્ટાર આપણે સાથે કરીએ તો. એટલે તટસ્થ ઘટક કયો થયો? 4. હવે આનો વ્યસ્ત ઘટક પણ શોધીએ. આનો વ્યસ્ત ઘટક, જો તટસ્થ ઘટક મળે ને તો જ વ્યસ્ત મળે, નહીતર મળે નહીં. આમ તો કહ્યું નથી આપણને વ્યસ્ત ઘટક શોધવાનો, પરંતુ વ્યસ્ત ઘટક આપણે કઈ રીતે શોધી શકાય એ પણ ખબર હોવી જોઈએ. ચલો ચોથું લઈએ આમાં વ્યસ્ત ઘટક માટે. તો આપણે ધારી નાખીએ કે ધારો કે એનો વ્યસ્ત A ઇન્વર્સ છે. આપણે આ શોધવાનો છે બરોબર. તેથી A સ્ટાર A ઇન્વર્સ બરાબર શું થાય? A. કોઈ પણ સંખ્યા એનો વ્યસ્ત એટલે શું થાય? આપણે તટસ્થ ઘટક. હવે આનું સૂત્ર અને એની કિંમત મૂકી દેવા આપણે. E બરાબર કેટલા છે? 4. તો A ઇન્ટુ A ઇન્વર્સ ભાગ્યા 4 બરાબર 4, કારણ E બરાબર 4. તટસ્થ ઘટક આપણે કેટલો છે? 4. એટલે અહીંયા 4 મૂકી દીધા. એટલે A ઇન્વર્સ બરાબર કેટલા થશે? તો આનો નાનો ગુણાકાર એટલે 16 ભાગ્યા A. આમ A નો વ્યસ્ત ઘટક A ઇન્વર્સ બરાબર 16 ભાગ્યા A. એટલે આપણને કોઈ પણ સંખ્યા હોય એનો વ્યસ્ત ઘટક મળે. એક્ઝામ્પલ તરીકે તમને કહ્યું હોય કે 5 નો વ્યસ્ત ઘટક
કેટલો થાય? તો 5નો વ્યસ્ત એટલે કેટલા આવે? તો 1/5. પણ 1/5 એ શું છે? ગુણાકારની ક્રિયા હોય ત્યારે. તો આ જે ક્રિયા હોય આવી રીતે, તો એનો તમારે વ્યસ્ત ઘટક કેટલો થાય? તો 16/1 ઘટક એટલે 16/5. 16/5 એટલે 5નો વ્યસ્ત કયો હોય તમને? તો આ રીતે મળે. દાખલા તરીકે 10નો વ્યસ્ત કયો હોય? તો 16/10. 16નો વ્યસ્ત કયો હોય? તો 16/16 એટલે કેટલા? 1. બરાબર? એટલે દરેક સંખ્યા હોય એનો વ્યસ્ત એટલે ઉલટાઈ અંકે એવો ના થાય. અહીંયા આપણે અલગ આવે છે. દાખલા તરીકે જો અહીંયા 5 છે અને એનો વ્યસ્ત કેટલો? 16/5. આનો જો સ્ટાર કરો કોઈ પણ સંખ્યા અને એનો વ્યસ્ત એટલે આપણે શું મળે? તટસ્થ સંખ્યા. તો આ કરીએ આપણે તો કેટલા આવે? તો 5 × 16/5 છેદમાં 4. આ ઉડાડી નાખો, અહીંયા ઉડી જશે એટલે કેટલા આવશે? 4. તટસ્થ ઘટક જ આવે. આ 16 અને 1 લે તો પણ એ જ આવે. 16 * 1 લઈએ બરાબર, તો 16 × 1/4 તો 4 જ જવાબ આવે. તટસ્થ ઘટક જ જવાબ આવે હંમેશા. એટલે અહીંયા વ્યસ્ત ઘટક આ રીતે આપણે શોધી શકીએ. અને પરીક્ષામાં કહ્યું હોય કે આ જે ક્રિયા છે એનો વ્યસ્ત ઘટક શોધો, અથવા તો એમ કહ્યું હોય કે આ ક્રિયા છે તો 5નો વ્યસ્ત ખાલી જગ્યા થાય. તો 5નો વ્યસ્ત એટલે 1/5 ના થાય, પણ કેટલો થાય? 16/5. જો આ ક્રિયા હોય તો અહીંયા 5 હોય તો બીજા અલગ અલગ મળે. એટલે આપણે તટસ્થ ઘટક હંમેશા શામાં મળે? તો સમક્રમી અને જૂથના નિયમનું પાલન થતું હોય તો. આમાં બંને થતું હતું તો બંને મળે આપણને, તટસ્થ અને વ્યસ્ત ઘટક. એક્ઝામ્પલ નંબર 6 છે. AB નો વર્ગ છે. AB નો વર્ગ એ તમારે જાતે કરવાનો છે. A*B = AB નો વર્ગ. હવે જો બંનેના વર્ગ હોય ને તો થઈ શકે, પરંતુ એક સંખ્યા નથી ને બીજાનો વર્ગ છે બરાબર, તો આ સમક્રમીય ના થાય, જૂથના નિયમનું પણ પાલન ન કરે અને તટસ્થ ઘટક મળે નહીં. આ એક્ઝામ્પલ છે એ તમારે જાતે કરવાનો છે. હવે આપણે 11થી એક્ઝામ્પલ આવતી વખતે જોઈશું. આટલે સુધી રાખીએ આપણે.